માન દરવાજા સહિત જર્જરિત ટેનામેન્ટ ડિમોલિશન કાર્યવાહીને સ્થાનિક શ્રમિક પરિવારના હિતમાં ઝડપી કરી તાત્કાલિક કાટમાળ દૂર કરવા બાબતમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। ઉપરોક્ત વિષય સંદર્ભે જણાવવાનું કે આપની કચેરી દ્વારા 25/6/2024 રોજ માન દરવાજા સ્થિત જર્જરિત અને અવાવરૂ સ્થિતિમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓનું ધામ બન્યું છે એ ટેનામેન્ટના ડિમોલિશનની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। માન દરવાજા શાક માર્કેટના આ ટેનામેન્ટ પાસે રોજ આશરે 60 થી 80 સ્થાનિક ગરીબ શ્રમિક પરિવારના લોકો, જેમાં મહિલાઓ વધુ છે, એ લારી પાથરણા પાથરીને શાકભાજી સહિત કાપડનું છૂટક વેચાણ કરી પોતાના પરિવારનું રોજિંદુ ગુજરાન ચલાવે છે। તેમજ આ એક જ રસ્તે રિંગ રોડ ફાયર સ્ટેશનથી માન દરવાજા વિસ્તારના સી ટેનામેન્ટ, પદ્માનગર, બાખડ મોહલ્લા, રેલ રાહત કોલોની, ખ્વાજાનગરના અસંખ્ય રહેવાસીઓ અવરજવર કરવામાં રોજિંદો ઉપયોગ કરે છે। હાલમાં ચાલી રહેલ ડિમોલિશનની શરૂઆત તારીખ 25 અને 26ના રોજ જે ઝડપ હતી એ હાલમાં છેલ્લા 3 દિવસથી સ્થળ પર ગોકળગાય ગતિએ ચાલી રહી છે, જેના કારણે સ્થાનિક સૌ ગરીબ શ્રમિક પરિવારોને રોજિંદુ આર્થિક નુકસાનથી પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવામાં ઘણી વિકટ સમસ્યાઓનો સામનો કરવાની ફરજ પડી રહી છે। તેમજ ઉપરોક્ત વિસ્તારના રહીશો માટે તમામ રસ્તા બંધ, દિવાલ ઊભી કરવાથી હાલમાં ચાલી રહેલ ડિમોલિશન કાર્યવાહી સમય દરમિયાન હજારો લોકોનો આપત્તિકાળી અઘટિત ઘટના સમયે જાનમાલના નુકસાન વધુ રહેશે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી આપ કચેરીની રહેશે। અમારી આપ સાહેબને માનવતા ધોરણે રજૂઆત છે કે હાલમાં ચાલી રહેલ જર્જરિત ટેનામેન્ટના ડિમોલિશનની કાર્યવાહી યુદ્ધના ધોરણે ઝડપી કરવામાં આવે અને સ્થળ પરથી तात्कालिक काटमाड़ खसेड़वामां आवे एवी स्थानिक लोकहित में विनंती है। हमारे को ये तकलीफ है कि तुम्हारी जहाँ दीवार उठाने की वो हद उठा, हम जो 200-500 रुपए का धंधा करते तो हमारी लारियाँ बने, हम सब सुबह कमाते शाम को खाते, लारी बन रही तो किस तरह खाएंगे। हमारे पीछे 6-7 जने हैं खाने पीने वाले, हम सुबह लेकर जाएंगे कमा के, जब शाम को हमारे बच्चे लोग खाएंगे। हमारे पास कोई धंधा नहीं है, ये धंधा करके हम करते वहाँ, तुम वो भी बंद कर दे रहे तो हमने किस तरह धंधा करना। 6 दिन 8 दिन से जब लारी बन रही है तो हमारे बच्चे लोगों को खिलाना क्या, दुकान नहीं लगाने दे रहे। तुमने बोला था कि इधर से उठाएंगे, अब तुम इधर से भी बंद कर दे रहे, इधर से भी रास्ता तो जाना किधर, रास्ता करेंगे किधर से जाने का। हमने कभी बच्चा बीमार हुआ, कोई लेडीज सीरियस हो गई तो रास्ता तुमने वो भी रख नहीं रहे, तो जाना कोई हिसाब से हमने। तो यही तकलीफ है, वो लोग को 3 साल से भाड़ा नहीं दिया, वो छोड़ दिया, अभी अचानक आके वो तोड़ दिया तो फिर हमारा क्या होगा। तो रोज कमा के खाने वाले सब गरीब लोग का ही वस्ती है इधर, तो वो लोग को छोड़ के अभी दीवार खड़े करते हैं, दीवार खड़े करे तो हम लोग खाएंगे क्या, नहीं कमाएंगे क्या, ये लोग को यही तकलीफ होता है सबको। अभी तो अभी 6 दिन हो गए, 6 महीने भी हो गए, फिर हमारा क्या होगा कमाने वाला। सब गरीब लोग की है इस तरफ, वो जो इतना टेनामेंट साइड को धंधा करने वाला सब गरीब है, कोई पैसा वाला कोई नहीं है। तो उन लोग को भी धंधा नहीं करने दे तो क्या करेगा, अब दीवार खड़ा करे 6 महीने तक बिल्डिंग नहीं तोड़ेगा तो हम लोग क्या जाएंगे। यही तकलीफ है भाई हम लोग को, हमारा कोई भी फैसला करो पहला, बाद में तुम्हारा काम करो। असलम साइकिल वाला आज रोज अँ मान दरवाजा विस्तारना जे शाक मार्केट में गरीब लारी गल्ला पाथराणावाळा भाईओ बहनों है अने विस्तारना आगेवानो आव्या छे, जे पद्मानगर, रेल राहत कॉलोनी, ख्वाजानगर, बाखड़ मोहल्ला में रहे छे। मुख्य फरियाद ये है कि हाल में तारीख 25 जून थी ए टेनामेंट जे जर्जरित हालत में हतुं, अवावरू परिस्थिति में हतुं, एने लिंबायत झोन द्वारा डिमोलिशननी कार्यवाही हाथ धरवामां आवेल छे। ए डिमोलिशननी कार्यवाही 25 અને 26 तारीखे 2 દિવસે युद्धना धोरणे थई, परंतु त्यारबाद आज आ चौथो दिवस है। बिल्कुल ए जे डिमोलिशननी कार्यवाही है ए गोकळगाय गतिए थई गई है। एनुं काटमाळ पण स्थळ परथी खसेडवामां नथी आव्युं। लोकोना धंधा रोजगार एना कारणे बंध थई गया है અને ખાસ કરીને જે અસંખ્ય હજારોની સંખ્યામાં લોકોનો મુખ્ય રસ્તો જે છે કે ફાયર સ્ટેશનથી સી ટેનામેન્ટ અને એ ટેનામેન્ટની વચ્ચે થઈને જે માન દરવાજાના આ રેલ રાહત કોલોની, પદ્માનગર, બાખડ મોહલ્લા, ખાજાનગર કે સી ટેનામેન્ટના લોકો હજારોની સંખ્યામાં રોજ સવારથી સાંજ સુધી ઉપયોગ કરે છે અને ઇમરજન્સી વાહન કે આપત્તિકાળ સમયે પણ એ જ એવો રસ્તો છે કે જ્યાંથી ફાયરની ગાડી હોય કે પોલીસની ગાડી હોય કે એમ્બ્યુલન્સ કે સબ આઈની અવર જવરનો એક જ રસ્તો છે, એ રસ્તો પણ બંધ કરવામાં આવ્યો છે। તદુપરાંત આજ રોજ એ તમામ રસ્તાઓ પર પાકી દિવાલ ચણવાનું લીંબાયત ઝોન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, એને પણ સ્થાનિક લોકોનો વિરોધ છે। આજે રજૂઆત એ જ કરવા આવ્યા છે કે આવું કામ જે યુદ્ધના ધોરણે થવું છે। આજે સુરત મહાનગરપાલિકા 8,500 કરોડનું બજેટ ધરાવતી મહાનગરપાલિકા, આર્થિક રીતે ખમતીદાર મહાનગરપાલિકા, અને એ જો ગોકળગાય ગતિએ ધીરે ધીરે કામગીરી કરે, લોકોને ત્રાસ આપે સ્થાનિકોને,
એ કોઈપણ સંજોગોમાં ચાલે નહીં. આ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી ઝડપી કરીને ત્યાંથી સ્થળ પરથી કાટમાળ દૂર કરવામાં આવે ટૂંકા દિવસોમાં, એવી આજરોજ અમે લીંબાયત ઝોન ખાતે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ. રિપોર્ટર હનીફ મલેક, જનાદેશ ન્યૂઝ, સુરત.